हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थोड़ा दिवस पहला उत्तर गुजरात में संतों सत्संग विचरण चालू हतुं, त्यारे त्यां एक जग्याए सभा शरू हती। एमां संतोए सहेजे कथामां उल्लेख कर्यो के तमे बधा गृहस्थाश्रम में रहो छो, तो श्रीजी महाराजे वचनामृत में बात करी के गृहस्थाश्रम आ संसार में तो अनंत प्रकारनी विटमणाओ रहेली छे, एटले तमारे तो अनेक प्रकारना नाना मोटा टेन्शन होय, चिंताओ होय। कदाच सारू जीवन जीवता आवड़तुं होय अने सारो पुरुषार्थ कर्यो होय तो ओछुं होय, पण एक के बे वातनुं टेन्शन होय ने होय ज। आवी वात करी पछी कथा पूरी थई ने एटले 70 वर्षना दादा, 1.5 पगवाળી गाड़ी, हाथ में लाकड़ी अने आव्या के ओला स्वामी क्यां गया, ओला स्वामी जे हमणां ओलुं प्रवचन आपता था ए। एटले आव्या ए के स्वामी तमे आज बहु सारी वातो करी, पण एक भूल खाई गया तमे। एटले संतोने थयुं शुं भूल आ दादाए गोती। एटले दादा बोल्या के स्वामी तमे एवुं बोल्या के तमारे गृहस्थाश्रम में एक के बे वातनुं टेन्शन होय, पण स्वामी अमारे एक के बे वातनुं टेन्शन न होय, अमारे तो टेन्शन ना ढगला होय, ढगला। तमने थोड़ी खबर पड़े स्वामी, तमे एम कहो कि एक वातनुं टेन्शन होय। ई स्वामी जे लग्न करे ने एने खबर पड़े केटली विहे हो थाय। कहेवानुं के दरेकना जीवन में कांईक नानी मोटी चिंताओ, मुश्केलीओ, प्रश्न होय ने होय ज। पण आजे आपणे एवी वात करवी छे के आपणुं टेन्शन, आपणी चिंता केवी रीते हळवी थाय। एवुं के आपणा वचनामृत में के सत्संगी जीवन में शिक्षापत्री में महाराजे वात करी छे ए आजे जाणवी छे। पण ए पहेला एक नानकड़ो एवो महाराजना समय में बनी गयेलो प्रसंग। श्रीजी महाराज गढ़पुर में विराजमान छे। हरिभक्तों संघ महाराजना दर्शने आव्यो छे। श्रीजी महाराजना दर्शन कर्या, संतोनी सेवा करी, खूब महाराज अने संतोने राजी कर्या। छेल्ले जवानो समय थयो, महाराजनी पासे आव्या, दंडवत प्रणाम करी महाराजने प्रार्थना करी, हे महाराज अमे गृहस्थाश्रम में रहता होईए तो कांईक अमाराथी नानी मोटी भूल थई जाए तो एने माफ करजो अने महाराज अमारुं ध्यान राखजो, महाराज अमारुं ध्यान राखजो। एटले महाराज धीमे रहीने बोल्या के तमे पण अमारुं ध्यान राखजो, तमे पण अमारुं ध्यान राखजो। एटले संघ दर्शन करीने चालतो थयो, पण ज्यां गढ़पुर वैटा ने त्यां मनमा विचार थयो के आपणे महाराजने प्रार्थना करी के महाराज तमे अमारुं ध्यान राखजो, ए बरोबर, पण महाराजे पण आपणने कीधुं के तमे पण अमारुं ध्यान राखजो, ते आपणे महाराजनुं शुं ध्यान राखवानुं? प्रश्न थयो ने। बधा हरिभक्तोए चर्चा करी, समजायुं नहीं, एटले बधा हरिभक्तो पाछा आव्या। पाछा आवीने महाराजने प्रार्थना करी के महाराज अमने बधुं समजायुं, पण तमे जे वात करी के तमे पण अमारुं ध्यान राखजो तो अमारे तमारुं शुं ध्यान राखवानुं? अने त्यारे महाराजे बहु सरस मजानी वात करी जे आपणे समजवानी छे। महाराज कहे अमे तो 24 कलाक तमारुं ध्यान राखीए छीए, पण तमे ज्यारे कोई कामकाज करो छो
કે સવારથી સાંજ સુધીમાં દૈનિક ક્રિયાઓ કરો છો, એ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં અમે જે આજ્ઞાઓ કરી છે, અમે સત્સંગની મર્યાદાઓ બાંધી છે, સત્સંગની રીતિ અને નીતિ છે ને, એને 100% યોગ્યપણે પાલન કરવું ને, એ તમે અમારું ધ્યાન રાખ્યું ગણાશે. અમે જે કાંઈ આજ્ઞાઓ આપી છે, અમે નિયમ બાંધ્યા છે, એ પ્રમાણે 100% તમારું જીવન હશે તો તમે અમારું ધ્યાન રાખ્યું ગણાશે. કોણ બોલે છે? મહારાજ બોલે છે. મહારાજ કહે અમારી આજ્ઞા, અમારા નિયમ, એનું તમે પાલન નહીં કરો તો અમે સ્વયં તમને સુખી કરવા ઈચ્છતા હઈશું તો પણ સુખી કરી શકીશું નહીં. ત્યારે આપણે સત્સંગમાં છીએ, સારા હરિભક્ત છીએ, તો જે આદર્શ શ્રેષ્ઠ મુમુક્ષુ હોય ને, એ પોતાના જીવનમાં પાછી વૃત્તિ વાળે, એ પોતે તપાસ કરે કે હું જે અત્યારે જીવન જીવું છું એ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે છે. સત્સંગી જીવન, હરિલીલા કલ્પતરુ કે નંદ સંતોના જીવન કવનમાં જે નાના મોટા સત્સંગના નિયમ ધર્મ બતાવ્યા છે, જે મહારાજે આજ્ઞા કરી છે, એમાંથી કેટલી આજ્ઞા હું પાળું છું. કારણ કે જેટલી આજ્ઞા પાળીશું એટલું સુખ, અને જેટલી આજ્ઞા લોપીશું એટલું દુઃખ. અને ત્યારે જો પ્રથમના 34મા વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ વાત કરી કે જો ભક્ત ભગવાનના વચનને વિશે રહે, એક એક શબ્દ ધારવાના છે. જો ભક્ત ભગવાનના વચનને વિશે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે. ફરીથી, જો ભક્ત ભગવાનના વચનને વિશે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે. તમારે આનંદનું કેમ છે? થોડો થોડો છે. ઠાકોરજીનો આનંદ કેટલો? આ દુનિયામાં સૌથી મોટો આનંદ કયો? આપણા માટે સૌથી મોટો આનંદ પેલું, મોટા થવા મળે. મોટા થવા મળે, આપણેથી મોટું કોઈ ન હોય, સર્વ સત્તા આપણા હાથમાં હોય. બીજું, મન ધૈર્યું કરવા મળે, સ્વતંત્રતા, એને કોઈ રોકનારું ન હોય, બધા જ તંત્રનો અધિપતિ એનો કેવો આનંદ આવે? આનંદ આવે ને. તો ઠાકોરજી એ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, અનંત કોટી ઈશ્વરો દેવતાઓ છે એના અધિપતિ, અને સર્વ તંત્ર એના હાથમાં છે, સ્વતંત્ર છે, એને કોઈ રોકનારું નથી, કોઈ ટોકનારું નહીં. એ ધારે એમ કરી શકે. એ કેવો આનંદ છે? એ આનંદ કેવો? બીજા તો શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ તો ભગવાનના તો અનેક પ્રકારના આનંદ છે, પણ આ તો આપણને સમજાય એવો આનંદ. હવે એવો આનંદ છે, એ આનંદ મને અને તમને મળે, પણ ક્યારે? ઠાકોરજીએ જે આજ્ઞાઓ કરેલી છે, એમણે જે સત્સંગની રીતિઓ અને નીતિઓ પ્રવર્તાવી છે, એ પ્રમાણે આપણું જીવન હોય તો. આજે દુનિયામાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ દરેક વ્યક્તિએ આનંદ ગુમાવ્યો છે. જે આમ મોજમાં રહેવા જોઈએ એ રહી શકતા નથી. એનું કારણ શું? પૈસા ઘટ્યા છે તો સગવડતાઓ ઓછી થઈ છે, ટેકનોલોજી છે એનો વિકાસ ઓછો થયો છે. તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? દરેકને પ્રશ્ન છે ને કે સ્વામીજી, આમ આ સત્સંગમાં કે સામાજિક જીવનમાં જે આનંદ આવવો જોઈએ એ આનંદ આવતો નથી. એ આનંદ આવતો નથી એનો જવાબ મહારાજા વચનામૃતમાં બતાવ્યો કે ભગવાનના વચનમાં રહે તો આનંદ આવે, જે આપણે રહેવું નથી. અને રહેવું છે તો 20%, 25%, 40% કે આટલું તો હાલે, એમ ભગવાન માફ કરી દે, ભાગ ત્યાગ કરીએ છીએ.
નાની નાની બાબતમાં આપણે મહારાજ કે શાસ્ત્રોને લોપતા જઈએ છીએ, તોડતા જઈએ છીએ, પરિણામે દુઃખ આવે છે. બહુ મોટી આજ્ઞા કે ત્રપ નિયમની વાત નથી કરવી, ફક્ત જમવાની વાત લ્યો. શાસ્ત્રોમાં, શિક્ષાપત્રીમાં કે આપણા સત્સંગ પ્રમાણે જે જમવાની રીતિ બતાવી છે એમાં આપણે કેટલા ટકા સફળ છીએ? ગઈકાલે ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો વાંચતા હતા, એમાં સ્વામીએ જમવાનું શીખવાડ્યું. કોણે? ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જમવાનું શીખવાડ્યું કે જ્યારે જમવા બેસીએ ત્યારે 2 ભાગ જમવું, 2 ભાગ જમવું, 1 ભાગ પાણી અને 1 ભાગ ખાલી રાખવો. આ સ્વામી એક પ્રવર્તન, એક નિયમ બાંધ્યો કે જેમણે અધ્યાત્મ માર્ગે ચાલવું છે, કોઈ તપ, નિયમ, સાધના કરવી છે, શાસ્ત્રોના ચિંતન કરવા છે, એક સત્વમય જીવન જીવવું છે, તો એના માટે આ સાહજિક નિયમ છે. કારણ કે જેવું અન્ન તેવું મન. 50% જમવાની વાત કરી, આપણે કેમ થાય? એમાંય મન ભાવતી આઈટમ આવી ગઈ હોય તો? અત્યારે જે આ જમવાનું થતું હોય, જુવાનિયાઓ બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં જતા હોય કે બીજે ત્રીજે લગ્ન પ્રસંગમાં જતા હોય તો કેટલું જમતા હોય? ભૂકા કાઢી નાખે, કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીને તો. કારણ કે આજે કોઈ પેટને જોઈને જમતું જ નથી. જીભનો સ્વાદ આવે એ રીતે જમવાનું. પેટ હા પાડે છે કે ના એ નહીં. જીભને જ્યાં સુધી તૃપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી જમે જ રાખે. તીખું, તળેલું, પાવભાજી, મંચુરિયમ ને પીઝા, મેગી, તળેલું, તીખું દાબે જ રાખે, દાબે જ રાખે. ગળા સુધી ભરી દે. આમ મોઢું ખોલે ને તમામ મંચુરિયમ દેખાતું હોય ગળામાં. હા, એટલું બધું દાબીને બેઠા હોય. એક જગ્યાએ લગ્ન પ્રસંગ હતો ને, એક ભાઈ જમવા માટે બેઠા અને કે આજે તો આપણે લાડવા ને દાળ ઉપર તૂટી પડવાની વાત છે. પહેલાના સમયમાં લાડવા ખાતા, તે 40 લાડવા, 50-60 પૂરી, અડધી ડોલ દાળ અને શાક ખાઈ ગયા. હવે ઊભા થવાની તૈયારી, અને એ વખત એના વેવાય આવ્યા કે આજ તો તમે બહુ જમ્યા છો, એટલે હવે લાગે છે કે હવે તમારે વધારે જમાય એવી જગ્યા નહીં હોય. ત્યાં બેઠા બેઠા કે એ જોવો એવાય, એમાં ચિંતા ન કરવાની હોય. એ બસ હોય ને બસ, એમાં ગમે એટલા પેસેન્જર ભરાય પણ કંડક્ટરની જગ્યા તો હોય જ. એટલે તમે 2 ગુલાબજાંબુ મૂકી દો અને ઝાપટી ગયા. બોલો, છે ને જીભનો ચટકો, સ્વાદ. તો આપણું આયુર્વેદ શાસ્ત્ર, આપણી સત્સંગીય પરંપરા, એમાં જે જમવાની આજ્ઞા કરી છે તો આપણે કેટલું પાલન કરીએ છીએ? અને પાલન નથી થતું, પરિણામ શું આવે છે? કબજિયાત, પેટ ફૂલી જાય, વજન વધી જાય, આળસ, તમોગુણ, નિદ્રા, ક્રોધ. આ બધું ક્યાંથી આવે છે? આ ખોરાકમાંથી આવે છે, સ્વાદમાંથી આવે છે. વિદેશમાં એક યુવાન હતો, એમને જમવાનો એટલો બધો ચટકો, કદાચ આપણે નહીં માની શકીએ, એ દિવસમાં 28 વખત ખાય. કેટલી વખત? 28 વખત ખાય. તો કે ભાઈ એટલું બધું કઈ કામ કરે, પચે કેવી રીતે? તો એ પેલા ભરપેટ જમી લે, જમી અને પછી તરત ઉલટી કરી નાખે. એવી ટીકડીઓ કે એવી ટેકનિક શીખી ગયેલો, જમી અને તરત એ ઉલટી કરી નાખે. ઉલટી કરી અને મોઢું સાફ કરીને 10-15-20 મિનિટ થાય, પાછો જમવા બેસી જાય. આવી રીતે દિવસમાં 28 વખત જમે. અને ગયા વર્ષે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યો. અને જ્યારે એનું પોસ્ટમોર્ટમ થયું ને તારણ કાઢ્યું ને, ત્યારે એક જ કે એમણે વારંવાર ઉલટીઓ કરીને દિવસમાં 27 વખત ઉલટી કરવી. એટલે આપણને ક્યારેક એક વખત ઉલટી થાય તો પેટ ખેંચાઈ જાય, માથું ચડી જાય, આંખમાં પાણી આવી જાય. હવે જે ખોરાક હોજરીમાં ગયો ને આખી હોજરી બહાર ઠલાવવી, હવે કુદરતી પ્રોસેસ થાય એ અંદરથી ધક્કો મારે તો બરોબર છે. હવે આ જ પોતે પ્રોસેસ કરે ને બધું અંદરથી ઊભું કરીને બહાર કાઢવું, એની હોજરી ખતમ થઈ ગઈ. જમવાનું
તો આવી રીતે જમવાનું, સૂવાનું, બેસવાનું દરેક વસ્તુમાં આપણે શાસ્ત્રની મર્યાદાઓને તોડી છે અને પરિણામે એ મૂંઝવણ આવે છે, દુઃખ આવે છે. દરેક વસ્તુની એક સિસ્ટમ હોય છે. એ સિસ્ટમ પ્રમાણે ચાલીએ ને તો સુખ આવે અને તો તમારે જ્યાં પહોંચવું છે ને ત્યાં પહોંચો. પણ જો એ સિસ્ટમ તૂટે તો દુઃખ જ આવે. અને ત્યારે એ ઠાકોરજીએ અમુક સિસ્ટમો બાંધી છે અને ત્યારે એ ગુરુ મહારાજ છે એ ઘણીવાર સરસ મજાની વાત કરે. સ્વામી કહે ભગવાને જે આજ્ઞાઓ બાંધી છે એ આજ્ઞા પાળે તો સુખી થાય, પણ જો હરિભક્ત આજ્ઞા લોપે તો પોતે લોપાઈ જાય. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, વેદનો સાર. ઠાકોરજીની આજ્ઞા લોપે તો એ પોતે જ લોપાઈ જાય. કારણ કે ભગવાનની સિસ્ટમ, નિયમ છે એ નિયમ પ્રમાણે નહીં રહે તો શું થશે? અને ત્યારે આજે આપણે સંકલ્પ કરવો છે. આપણે સત્સંગમાં છીએ, સંતો પાસે ઘણી કથા વાર્તા સાંભળી છે, આજ્ઞા તો પાળીએ જ છીએ, પણ જે આજ્ઞા બાકી રહી જાય છે અથવા તો જે આજ્ઞામાં પૂર્ણપણે વર્તાતું નથી એ આજ્ઞાનું આપણે અક્ષરશઃ પાલન કરવું છે. અને હંમેશા આજ્ઞા તો જ પાળી શકીએ, મોટાનો આદેશ તો જ અનુસરી શકીએ કે એમની મોટાઈ આપણને સમજાય. એમની મોટાઈ આપણને સમજાય. તમને અહીંયા તમે બેઠા હોય ને કોઈક નાના સંત આવી અને કોઈ આજ્ઞા કરે કે ભગત આ સેજ વાળી નાખો ને, અને તમે વાળો. અને કોઈ મોટા સંત આવે અને એ આજ્ઞા કરે ભગત વાળી નાખો ને, તો બેમાં ફેર પડે કઈ? હે? ફેર પડે ને. કેમ? તો કે આ નાના સ્વામી છે, ઓલા તો મોટા સ્વામી છે, તરત ફેર પડે. તો આપણને જે આજ્ઞા કરનાર વ્યક્તિ છે એ કોણ છે? એ કેવડા છે? સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના માલિક છે, અનંત ઐશ્વર્યો, અનંત ગુણો, અનંત ખજાનાઓના જે પરમ શ્રેષ્ઠ માલિક છે એ પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણને આજ્ઞા કરે છે. અને કોના માટે કરે છે? એ ઠાકોરજી આદેશ કોના માટે કરે? એના માટે, આપણા માટે. આપણે સુખી થઈએ, આપણે જીવનમાં આગળ વધીએ, એટલા માટે એ ભગવાન આપણને નિયમ આપે છે કે આજ્ઞા કરે છે. અને આ મોટાઈ એ પ્રભાશંકર ભગતને સમજાયેલી. પીપળાવના પ્રભાશંકર ભગત સારા સત્સંગી હતા, મહારાજની સેવા કરતા, પણ એમના જીવનનું એક સૂત્ર હતું કે આ મારું સમગ્ર જીવન છે એ ભગવાન માટે છે. ભગવાન જ્યારે આજ્ઞા કરે કે ભગવાન માટે મારે ક્યારેય પણ સમર્પણ કરવાની વાત આવે તો દિલથી સમર્પણ કરવું છે. લોક લાજે, કોઈ વ્યવહારે નહીં. અને સમર્પણ કરતા અવારનવાર ગઢપુર જાય, મહારાજની પાસે બેસે, સંતોની સેવા કરે. અને પોતે એવું નક્કી કરેલું કે આપણે મહારાજની બધી જ આજ્ઞા પાળવી છે. ઘણા આજે સત્સંગમાં એવા હરિભક્તો છે. અને વડોદરામાં એક અભય ભગત છે, ખૂબ મહારાજના પ્રેમી ભક્ત છે. જ્યારે જ્યારે ફોન કરીએ ને એટલા ઉત્સાહમાં આનંદનો દરિયો જોઈ લ્યો, એટલો મહારાજનો કેફ, મહારાજની સર્વોપરીપણાનો કેફ. પણ જ્યારે એમની પાસે બેઠેલા ને ત્યારે એમને એક ડાયરી બતાવી, અને ડાયરીમાં એમણે આખું નામું બનાવેલું. નામું શેનું? તો શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે ગૃહસ્થ ભક્તો માટે જેટલી આજ્ઞા કરી છે એ બધી જ આજ્ઞા લખેલી. અને દરરોજ એ આજ્ઞા સામે પોતે ટકા મૂકે કે આ આજ્ઞા 70% પડાય, આ આજ્ઞા 20% પરાણી, આ આજ્ઞામાં નથી વર્તાણું. દરરોજનું જેટલી સત્સંગની મર્યાદાઓ છે બધી મર્યાદાઓ લખેલી અને સામે નામું. છેલ્લા 8-9 વર્ષથી આ ભગત આ નામું લખે છે. મહારાજ વખતે હરિભક્તો હતા એમ નહીં, અત્યારે સત્સંગમાં જેને આગળ વધવું છે કે સ્વામી હું ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરું, પણ સાથે સાથે અનુસંધાન રાખું છું કે ઠાકોરજીનું એક પણ વચન લોપાવવું ન જોઈએ, નહીતર મહારાજ રાજી નહીં થાય.
બસ આ વખતે એક જ કામ કરવું છે, મહારાજનો અને વાલા સંતોનો રાજીપો મેળવી લેવો છે, રળવા જેવો રાજીપો. અને દરરોજ સાંજે એ પોતે આ નામું લખે છે. આ પીપળાઓના પ્રભાશંકર ભગત યુવાની અવસ્થા સેવા કરતા, અને એમાં ભગતની સગાઈ થઈ. ભગતને બહુ સંકલ્પ હતો નહીં, પણ પરિવારજનો બધા ભેગા થયેલા કે લગ્ન કરવાના છે, અને ભાઈ માંડવા નખાયા, જાન ઉપડવાની તૈયારી. અને એ વખતે ભાઈ વડતાલ કે ચિઠ્ઠી આવી ભગત પાસે, અને વાત કરેલી કે સીધી પ્રભાશંકર ભગતને આપજો. અને ભગત તો ઘોડે બેસવાની તૈયારીમાં. અને ભાઈ લગ્નનો દિવસ એટલે તો કેવો દિવસ કહેવાય હે? એમ કહેવાય કે ગૃહસ્થ માટે છે ને 2 દિવસ બહુ મહત્વના કહેવાય. એક તો જન્મદિવસ અને બીજો લગ્ન દિવસ. પણ પછી એની વ્યાખ્યા કરી કે સ્વામી જન્મદિવસમાં અમને ખબર નહોતી, પણ લગ્ન દિવસમાં તો ખબર હતી ને ફસાઈ ગયા. હાલ એક ભગત મળ્યા હતા, એ કે સ્વામી અત્યારે છે ને આમ એવું કામકાજ છે કે ઓલિમ્પિક ગેમ રમાય ને વિશ્વ લેવલે, એ ઓલિમ્પિકમાં 1લો નંબર લાવો ને એ સહેલી વાત છે. શેમાં? હવે તરવાનું હોય તો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ તરવૈયાઓ જ્યાં ભેગા થયા હોય, દોડવાનું હોય તો આખી દુનિયાના માસ્ટર્સ હોય ને દોડવાના, એ બધા ત્યાં હોય. તો કે ઓલિમ્પિકમાં 1લો નંબર લાવવો ને એ સહેલું છે. અરે આ મંદિરના પીરિયડમાં દરરોજ 1 લાખ રૂપિયા કમાવાની એ સહેલું છે, પણ લગ્ન કરવાને એ કઠણ છે. શું? લગ્ન કરવાને એ કઠણ છે. ત્યાં બાજુમાં બીજો જુવાનીઓ ઊભો હતો, એ કે એના લગ્ન થઈ ગયેલા. એ કે લગ્ન કરવા કઠણ નથી, લગ્ન થઈ ગયા પછી ટકાવવાની એ કઠણ છે. હા, એને ટકાવી રાખવાનું, સારદાર પાર પડી જવું એ કઠણ છે. હવે લગ્નનો દિવસ એટલે કેટલો આનંદ અવસર, મંગલ અવસર કહેવાય. અને પ્રભાશંકર ભગતની જાનનો સમય થઈ ગયેલો, અને ત્યારે ભગવાનની ચિઠ્ઠી આવી. અને ચિઠ્ઠીમાં શું લખ્યું હતું કે આ ચિઠ્ઠી મળે એટલે જે કામ કરતા હો તે કાર્ય પૂર્ણ કરી અને અમારી પાસે તુરંત આવજો. આ ચિઠ્ઠી, જે કામ કરતા હોય તે કામ પૂર્ણ કરી અમારી પાસે તુરંત આવજો. આ ભગવાને કરેલી આજ્ઞા. પણ હવે આ ભગત છે, એમના હૃદયમાં એમને મહારાજની આજ્ઞા પાળવાનું કેટલું તાન. મહારાજે શું લખ્યું હતું? જે કામ પૂરું કરતા હોય એ પૂર્ણ કરીને. હવે આપણે આવો અવસર હોય, ચાલો ને ભાણિયાના કે કાકાની દીકરીના કોઈકના લગ્ન છે, અને ગુરુકુલથી ચિઠ્ઠી આવે કે ફલાણા ભગત તમારું આ કામ પૂરું થાય એટલે તમે ગુરુકુલ આવજો. તો આપણું કામ ક્યારે પૂરું થાય? હે? આવો લગ્ન પ્રસંગ હોય ને બધી જવાબદારી આપણા ઉપર હોય, આપણે હોઈએ તો જ પ્રસંગ ઉજવાય એમ હોય, તો આપણું કામ ક્યારે પૂરું થાય? વાર લાગે ને. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ થાય. પણ પ્રભાશંકર ભગત જુઓ, એમણે એવો વિચાર કર્યો કે આ કામ ક્યારે પૂરું થશે? હજી તો જાન લઈને જાશું, લગ્ન કરશું, પાછા આવશું, પછી હું તમારો રોટલા ખાવા જાય ને, હા એ રોટલા ખાવા જાશું ને આ બધું પૂરું થાય? તરત જ સંકલ્પ કર્યો કે કામ પૂરું થાય ત્યારે નહીં, અત્યારે જ જવું છે. અને ઉતરા નીચે ઘોડા ઉપરથી. સગા સંબંધી કે પ્રભાશંકર ક્યાં ચાલ્યો? કે મહારાજ પાસે. અરે ભલા માણસ, અત્યારે ભગવાન પાસે હોય, અત્યારે ભક્તિ જાગી. તો કે ભક્તિ જાગી ન જાગી એનો કાંઈ સવાલ નથી, મને મહારાજે આજ્ઞા કરી છે કામ પડતું મૂકીને આવો. અરે પણ ચિઠ્ઠીમાં, અરે કે ચિઠ્ઠીમાં જે લખ્યું એ ભગવાને આજ્ઞા કરી એટલે અમારે જવું પડે. અને તમે વિચાર કરો આ સત્સંગના ઇતિહાસનો પ્રસંગ કે પ્રભાશંકર ભગત એ જાન તૈયાર થઈ ગયેલી, સગા સંબંધી ભેગા છે અને જાન ઉપડવાનો સમય છે, અને મૂકી પોતે વરરાજા છે. હજી કદાચ વરરાજાનો બાપ હોય ને તો સમજી શકાય, કાકા મામા હોય તો સમજી શકાય, પોતાને જવાનું જે વરરાજો છે, જેના લગ્ન છે. પણ એ મૂકી અને ચાલતા થઈ ગયા, અને મહારાજની પાસે મીંઢળ બાંધેલો, એ લગ્નના પોશાક પહેરેલા, અને મહારાજની પાસે પહોંચી ગયા. આજ્ઞા પાળવાનું, મહારાજના વચનમાં રહેવાનું તાન કેટલું. અને પછી મહારાજે શું આજ્ઞા કરી?
મારે કે તમે લગ્નમાં હતા ત્યાં જાઓ જાઓ પાછા પરણી આવો, અને પાછા આવ્યા. ત્યારે આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે એ વખતે જે હરિભક્તો હતા એને ભગવાનના વચનની કેટલી ખટક હતી. પ્રભાશંકર ભગત કરતા એક સ્ટેપ આગળ. લગ્ન કરતા કરતા કોણ ભાગ્યા હતા બીજા? હે? અદ્ભુતાનંદ સ્વામી. પૂર્વાશ્રમનું નામ શું હતું? કલ્યાણદાસ. એનું નામ લખ્યું હતું ચિઠ્ઠીમાં? મામાને જવાનું હતું ને, છતાં એણે ચિઠ્ઠી વાંચી કે 18 જણાના નામ લખ્યા છે, મારું નામ નથી લખ્યું, છતાંય મને આજ્ઞા કરી છે, એમ શિરોધાર્ય કરી અને પોતે નીકળી ગયા. આ આજ્ઞા, આ વચન પાળવાની એમને ખટક કેટલી. અને ત્યારે એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એ વચન વિધિમાં બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે અત્યાર સુધીમાં જે કોઈ સુખી થયા છે કે જે કોઈ ભગવાનને પામ્યા છે ને, એ બધા ભગવાનના વચન પ્રમાણે, ભગવાનના એકાંતિક સંતોની મરજી પ્રમાણે જીવન જીવા છે. સ્વામીએ બહુ સરસ કડી લખી છે. પામર પાણી પામ્યા પ્રભુતા, રહી હરિ આજ્ઞા અનુસાર. કેવા પ્રાણી? પામર, અતિ નીચ છે, અતિ હલકું જીવન જીવે છે, પણ એવાય પ્રાણી પ્રભુતા પામી ગયા છે. પામર પ્રાણી પામ્યા પ્રભુતા, રહી હરિ આજ્ઞા અનુસાર. આદ્ય અંત્ય મધ્યે મોટા થયા, તે તો વચનથી નિર્ધાર. આદ્ય સૃષ્ટિના અંતમાં કે મધ્યમાં જે કોઈ સુખી થયા છે, જે કોઈ મોટા થયા છે, એ ઠાકોરજીની આજ્ઞા પ્રમાણે રહ્યા છે. એ મોટા સંતોની મરજી પ્રમાણે, મોટા સંતોની અનુવૃત્તિ પ્રમાણે રહ્યા છે. અને ત્યારે એ વડતાલના 3જા વચનામૃતમાં પણ ઠાકોરજી આ જ વાત કરી કે જે ભગવાનના મહાત્મ્યને જાણતો હોય તે તો એમ વિચારે છે, જેમના હૈયામાં એ ભગવાનનું મહાત્મ્ય, ભગવાનનો વિચાર, ભગવાનનો મહિમા હોય, ભગવાનની મોટપને જાણતા હોય, જે ભગવાનના મહાત્મ્યને જાણતો હોય તે એમ વિચારે છે ભગવાનની આજ્ઞાને વિશે, ભગવાનની આજ્ઞાને વિશે બ્રહ્માદિક દેવ રહ્યા છે. મોટા મોટા બ્રહ્મા, શિવ, વિષ્ણુ, મોટા મોટા દેવતાઓ છે, એ પણ પુરુષોત્તમ નારાયણની આજ્ઞામાં રહી અને પોતાનું કાર્ય કરે, પોતે જીવન જીવે છે. તો તે ભગવાનની આજ્ઞા મારાથી કેમ લોપાય? મોટા મોટા બ્રહ્માદિક દેવતાઓ છે, એ પણ ભગવાનની આજ્ઞા નથી લોપતા, તો મારાથી આજ્ઞા કેમ લોપાય? એમ જાણી ભગવાનના નિયમમાં નિરંતર રહે. મહારાજ જો તમે એક એક શબ્દો, અને એ નંદ સંતોને ધન્યવાદ દેવા પડે, એ મહારાજ જે બોલ્યા એ જ ઇટ ઇઝ લખ્યું છે પાછું. આમ જાણી અને ભગવાનની આજ્ઞામાં નિરંતર 1 દિવસ, 2 દિવસ, શરૂઆતના 10 વર્ષ, શરૂઆતના 5 વર્ષ કે છેલ્લે નહીં, એનું સમગ્ર જીવન ઠાકોરજીની આજ્ઞા પ્રમાણે. જેમ નદી છે એ બંને કિનારા વચ્ચે ચાલી જાય છે, તો જે નદી કહેવાય ને. જ્યારે કિનારા તોડીને બહાર પાણી નીકળે ત્યારે એનું નામ બદલી જાય. જેમ 2 કિનારા વચ્ચે ચાલે છે, એમ ભગવાનનો ભક્ત છે એનું જીવન પણ ભગવાન અને ભગવાનની આજ્ઞા અને જે તે સમયે વર્તમાન વડીલ સંત એમની મરજી, આ સમજવા જેવી વાત છે. ઠાકોરજીની આજ્ઞા અને વર્તમાન સમયમાં જે તે મોટા સંત છે એની મરજી, આ આજ્ઞા અને મરજી અનુવૃત્તિ પ્રમાણે જેમનું જીવન વહે ને, એ સહજાનંદી સાગર સુધી અવશ્ય પહોંચી જાય. પણ એ આજ્ઞા પ્રમાણે એ બંને કિનારા વચ્ચે. નહીંતર ઘણીવાર શું થાય, આજે વર્તમાન સમયે સત્સંગમાં ઘણો સમુદાય એવો છે કે જે ભગવાનને ખૂબ મોટા માને છે, સર્વોપરી માને, ઠાકોરજી સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, પૂજા પાઠ બધું જ કરે, પણ સંતની અનુવૃત્તિ ક્યાં? ઠાકોરજીને સર્વોપરી કહી દેશું એટલે કામ પૂરું?
મહારાજ તો સર્વોપરી છે, સમજવાના છે, જરૂરી છે, પણ ઠાકોરજી સર્વોપરી છે એ વાત બરોબર છે, પણ એના દર્શન કરનારા અને એનો સાક્ષાત્કાર કરનાર તમારી દ્રષ્ટિની સામે જે મહાપુરુષ છે એની અનુવૃત્તિ, એના રાજીપા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરો છો, એમની આજ્ઞા પ્રમાણે રહેવાની કેટલી મહેનત છે. ભગવાનની આજ્ઞા એટલે ભગવાન તો ત્યારે હતા, અત્યારે ઠાકોરજી નથી, તો ભગવાનને એવા મોટા સંત છે, એ જે આજ્ઞા કરે, એનું જે વચન છે એ વચન પ્રમાણે આપણે રહીએ તો ઠાકોરજી છે એ રાજી થાય. આવા તો એ સત્સંગમાં કેટલા પ્રસંગો છે. ડડુસરના ગલુજી સાંજે જમવા બેઠા છે, મહારાજનો પત્ર આવે ને બધું ઘરેણા માલ સામાન બધું લઈને મહારાજની પાસે ચાલતા થયા હો. આપણને પત્ર આવ્યો હોય ને અને આપણે જમવા બેઠા હોઈએ તો ઘણા હરિભક્તો, એટલે વિવેક હોવો જ જોઈએ. આપણે ફોન કરીએ તો કે સ્વામી જમવા બેઠો છું, 2 મિનિટ પછી ફોન કરજો ને, ઠેલાવી દઈએ ને તરત. એટલે ઠેલાવવું જોઈએ, એની કંઈ નાહી નથી, પણ તરત કહીએ કે નહીં કે સ્વામી 2 મિનિટ પછી ફોન કરજો. ગલુજીએ શું કર્યું? જમવા બેઠા છે, મહારાજનો પત્ર આવ્યો, કોળિયો હાથમાં લીધો અને મોઢામાં મૂકી એટલી વાર, પણ પત્ર વાંચ્યો ને કોળિયો નીચે મૂકી દીધો. એની માં કે બેટા આ જમી તો લે, તો કે નહીં, મહારાજનું વચન, મહારાજની આજ્ઞા આવે છે, હવે એક પણ કોળિયો જો મોઢામાં મૂકો ને તો એ ઝેર કહેવાય, ઠાકોરજીને નારાજ કર્યા કહેવાય. એ કોળિયો મૂકી એમનેમ ડીશ મૂકી અને રાત્રે ને રાત્રે ચાલતા થઈ ગઈ. આજે પણ કેટલા એવા હરિભક્તો છે. હમણાં અમે મુંબઈ ગયેલા, ત્યાં હરિભક્ત મળેલા, એ વિદેશમાં ગયેલા, ત્યાં એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા એમને એક પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવેલો. હવે ત્યાં ગયા, કામ કરે, પણ જમવાની વાત આવી એટલે પોતે નક્કી કરેલું કે આપણે મહારાજ શાસ્ત્રની આજ્ઞા અનુસાર જે કાંઈ બનાવેલું છે એ પ્રમાણે બન્યું હોય તો જમવું છે, બાકી જમવું નથી. એના માટે નોકરી મોટી નથી, પૈસા મહત્તા નથી, એના માટે ઠાકોરજીની આજ્ઞાની મહત્તા છે. પોતે ત્યાં રસોડામાં ગયા ને જોયું તો ત્યાં 2 પ્રકારના ભોજન બનતા. કારણ કે એ દુબઈમાં હતા તો ત્યાં મુસ્લિમ ભાઈઓ પણ હોય, તો એના માટે એ રીતે એને જે કાંઈ ખોરાકો એ બનતો હોય. અને ત્યાર પછી એ બધા વાસણો ગરમ પાણીમાં કેમિકલથી ધોવાઈ જાય અને પછી જે હિન્દુ નોકરી કરતા, જે ભારતમાંથી ગયેલા, એના માટે રસોઈ બને. અને એ આ ભગત જોઈ ગયા અને એણે નક્કી કર્યું કે આજ પછી ક્યારે આપણે અહીંયા જમવું નથી. હવે એ બને પછી તો ગરમ પાણીમાં કેમિકલથી ધોવાઈ જાય છે અને પછી રસોઈ બને છે, એના મસાલા પણ અલગ, છતાંય આ ભગતને ઠાકોરજીની આજ્ઞા પાળવાની ખટક કેટલી કે હવે આ રસોડાનું ક્યારેય ન જમવું. એમના સાથી મિત્રો હતા, બધાએ સમજાવ્યા કરે, ભગત પણ આ કેવા કેમિકલ આવે, અત્યારે આ વાસણ ચોખ્ખા થઈ જાય, હવે શું વાંધો છે? અને ત્યારે ભગત એટલું જ બોલ્યા કે વાસણ ચોખ્ખા થાય પણ પવિત્ર ન થાય. એમાં એકવાર માંસ રંધાયું ને, એકવાર એમાં અભક્ષ ખોરાક રંધાયો, એનું ક્યારેય હું ન લઉં. તો પછી કરવું શું? આજુબાજુમાં કોઈ એવી જગ્યા નહોતી ને એનો પ્રોજેક્ટ એક એવી જગ્યાએ હતો કે આજુબાજુમાં કોઈ વ્યવસ્થા નહીં. અને એમણે નક્કી કર્યું કાંઈ વાંધો નહીં, અને ફળ ફૂલ ફ્રૂટ મળે, ખારી સિંગ, કાજુ બદામ, આ બધું મળે, એનાથી પેટ ભરે. 1 મહિનો નહીં, 10-15 દિવસ હોય તો જોવાય. ચાલો 1, 2, 5, 28 મહિના આવી રીતે પસાર કર્યા. કેટલા? 1.5 વર્ષ. 28 થી 30 મહિના સુધી અનાજ ન જમ્યા, કોઈ પ્રકારનું વઘારેલું નહીં, કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા નહીં. ખારી સિંગ ખાઈ લે, ફ્રૂટ ખાઈ લે, તૈયાર છાશ લઈ આવે તો છાશ પીવે. પછી અહીંયા પરિવારને ખબર પડી કે તમે પણ આ બધું શું કર્યું, જમો ને, હવે કંઈક ભજન કરી લેજો, આ કરી લેજો. ભગત કહે નહીં, ઠાકોરજીની આજ્ઞા છે એ મારા જીવનમાં લોપાવી જોઈએ નહીં. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે કીધું અભક્ષ ખોરાક ન ખાવો, હું નહીં ખાઉં. તો બહારની ખાવાની તો ક્યાં વાત રહી? આજે ઘણા તિલક ચાંદલા કરેલા હોય ને હોટલમાં જમવા જાય છે, VIP હરિભગત કહેવાય. એ બધાથી પર થઈ ગયા. તિલક ચાંદલો કરેલો હોય, ગળામાં કંઠી હોય ને થિયેટરમાં બેઠો હોય, લાગે કેવો?
નિષ્કળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું ને, રાજાની રાણી ભમી ભીખ માગે, હાલે કંગાલ ને હાલ. હવે રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠી છે ને પાછી કે મારે ભીખ માગવા જ આવી છે. એ રાણી કેવી લાગે? એમ આ સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણનો તિલક ચાંદલો હોય, એની હોટલમાં દિલખુશ પાણીપુરીની લારીએ ઊભો હોય, એ લાગે કેવો હોય? થોડી સાવધાની રાખી. આજે કઈ વસ્તુ નથી ઘરે બનતી, બધું જ બને છે, પણ આપણી દાનત હોવી જોઈએ. અને 28 મહિના પછી એમને શરીરમાં એ થોડીક અશક્તિ, કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો, અને એમના જે માલિક હતા, હવે આનું કામ સારું હતું, ભણેલા ગણેલા હતા, એમના શેઠ હતા, એને કીધું કે તમે અહીંયા રહ્યો, તમારા માટે વ્યવસ્થા કરાવું અને ઘણો ખરો પગાર પણ વધારી આપેલો. કે નહીં, હવે તો મારે ઇન્ડિયા જવું છે, અહીંયા નથી રહેવું. એવડી મોટી લાખો રૂપિયાની જોબ હતી, એ કેવળ ને કેવળ જમવાનું સેટિંગ ન આવ્યું, કે મર્યાદા પ્રમાણે બનતું નથી, અને લાખ રૂપિયાની જોબ છોડી અને ઇન્ડિયામાં આવી ગયા છે ને. એ તો હરિભક્ત છે. એનાથી આગળ આપણે 2-3 વર્ષ પહેલાં એ સુરતના જ આપણા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અત્યારે પૂનામાં ભણે છે. હમણાં ત્યાં અમે સંતો પૂના ગયેલા, ત્યારે એ લોકો આવેલા, એટલે રોટલી શાક ને ઠાકોરજીનો પ્રસાદ પીરસ્યો, એટલે હસવા માંડ્યા. બે કંઈક વાત કરી, એટલે મેં પૂછ્યું શું વાત કરી તમે? એમ તો કે કાંઈ નહીં સમ, કહો તો ખરા. અને ત્યારે એમણે કીધું કે સ્વામી, છેલ્લા 6 મહિનાથી અમે રોટલી કે શાક કાંઈ ખાધું નથી, આ પહેલી વાર રોટલી આવી. તું કેમ તે અહીંયા રોટલી નથી મળતી? તો કેમ આજુબાજુમાં બધે જોયું, હોટલમાં લોજમાં બધે જોયું, તો હવે એ લોકો તો સીધો લોટ કાંઈ ગાળવા ચાળવાનું આવે નહીં, બધું એમને બનાવતા હોય. અને અમે ગુરુકુળમાં ભણ્યા છીએ, મોટા સ્વામી પાસે અમારા જીવનનું ઘડતર થયું છે. તમે નક્કી કર્યું કે મહારાજની આજ્ઞા લોપાય એવું આપણે કશું જ કરવું નથી, બહારનું ન ખવાય. એટલા માટે અમે લોજમાં જવાનું બંધ કર્યું. આજુબાજુમાં 2-3 ગૃહસ્થ છે ને વાત કરી, પણ હવે પૂના ને એ લોકો ના પાડે કે નહીં, અમારે એવી કંઈ વ્યવસ્થા નથી. એટલે પછી અમે યુટ્યુબ ખોલી ને એમાંથી પછી ખીચડી બનાવતા શીખ્યા. ખીચડીની બધી સિસ્ટમ જોઈ, કેવી રીતે ખીચડી બનાવીને, ખીચડીને વઘારેલા ભાત ને આવું બધું ચાલુ કર્યું. હવે કે હવે એ કાંઈ સીધું તો આવડી ન જાય, ક્યારેક કાચી રહી જાય ને, ક્યારેક મીઠું વધી જાય ને, ક્યારેક હળદર વધી જાય ને, ક્યારેક પાણી વધી જાય કે સીધી પી જવાની. એ કંઈ મહિનો જમાવટ થઈ, એમ કોઈ રીતે મેળ ન આવે. પણ ઘરે કીધું નહીં કે આવું આવી કન્ડિશન છે. બનાવે ગયા, બનાવતા બનાવતા આવડી ગયું, ખીચડી આવડી ગઈ ને પછી ઘરેથી વાત કરી, બટેકું ટમેટું ટીંડોળા બટાકા નાખી દેવાના એટલે થઈ જાય વઘારેલી ખીચડી. એ કે ચાલુ કરી દીધું. ખીચડી ને છાશ લઈ આવીએ. 6 મહિનાથી અમે ખીચડી ને છાશ જમીએ છીએ દરરોજ છે ને. હજી તો ગુરુકુળમાં ભણીને નીકળ્યા છે, પણ એને મહારાજને રાજી રાખવા છે, મહારાજના સંતોને રાજી કરવા છે, તો પોતાના જીવનમાં નાનું એવું વચન હોય એ વચન લોપાવા દેતા નથી. એ જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની સિસ્ટમ, પોતાનો ધર્મ, નિયમ એ સાથે રાખે છે. આજે આપણે ગૌરવથી કહી શકીએ, આપણા દેશના વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, આમ તો ચાણક્ય થઈ ગયા ને, એમણે 4 નીતિ બતાવી: સામ, દામ, દંડ અને ભેદ. જેમણે સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવું હોય અને એક શ્રેષ્ઠ લીડરશિપ કરવી હોય, એ આ 4 નીતિના જાણકાર હોવા જોઈએ. પણ એ વડાપ્રધાન છે ને, એ આ 4 નીતિના બેતાજ બાદશાહ છે. હા, કયા સમયે કઈ નીતિ વાપરવી ને એના કુશળ નીતિજ્ઞ છે. દુશ્મનો હોય કે વિરોધીઓ હોય, એને ક્યારે, કેવા સમયે અને કેટલા દબાવવાને એ બધું એને આવડે છે. આવડે છે ને, આપણે જોઈએ છીએ. અને આજે તમે વિચાર કરો, હમણાં રિઝલ્ટ આવ્યું ને, આજે આખી દુનિયા ચક્રાવે ચડી છે કે 90 કરોડ ઉપરાંત મતદાતાઓ હોય. દુનિયાનો સૌથી મોટો આ લોકશાહી પર્વવાળો દેશ કહેવાય. અને પોતાનો સ્વતંત્ર મત આપી અને જે વ્યક્તિને વિજેતા બનાવતા હોય, એ કેવો સાહસિક વ્યક્તિ છે. આઝાદી મળ્યા પછી 18 થી 20 કલાક કામ કરે એવા પહેલી વાર વડાપ્રધાન મળ્યા છે. પણ આપણે એ વાત નથી કરવાની, આપણે વાત એ કરવી છે કે રાજપુરુષ તો છે, સાથે સાથે ધર્મ પુરુષ પણ છે.
એમના જીવનનું આખું તમે રૂટીન એનો કાર્યક્રમ જુઓ ને તો શાસ્ત્રની સાથે જીવન મળતું આવે છે. એ દરરોજ યોગ કરે છે, દરરોજ સવારે અડધી કલાક યોગા કરે છે, આયુર્વેદ શાસ્ત્રને પતંજલિને અનુસરે છે. એની જમવાની સિસ્ટમ, હમણાં કાર્યક્રમ આવેલો, 60% કાચું જમે છે, 40% જ અનાજ જમે છે. સૂવાનું, ઉઠવાનું, બેસવાનું, હરવાનું, ફરવાનું, બધી જ બાબતમાં એની સિસ્ટમ છે. 2014માં જ્યારે એ 2014 પહેલાં એકવાર અમેરિકા ગયેલા અને ત્યારે ચૈત્રી નવરાત્રના ઉપવાસ ચાલુ હતા, 9 ઉપવાસ. અને ત્યારે એ ત્યાંના પ્રેસિડન્ટ બરાક ઓબામા એમની સાથે ડિનર લેવાનું હતું અને છતાંય એમણે શું કીધું કે હું આ નહીં જમી શકું, હું લીંબુ પાણી લઈશ. વિચાર કરો, આવું બોલવાની હિંમત હાલે? અમેરિકા તો વિશ્વની મહાસત્તા કહેવાય અને હવે એનો પ્રેસિડન્ટ અને એની સાથે ડિનર લેવાનું હોય અને એને કહી દેવું કે ભાઈ હું લીંબુ પાણી લઈશ. હવે એ જમતા હોય અને આ સાહેબ બેઠા બેઠા લીંબુ પાણી પીતા હોય. મારો નિયમ, એને પોતાની બાંધેલી એક રીતિ છે ને નથી છોડતા. હવે આવડી મોટી સત્તા ઉપર બેઠા છે, હવે સાંભળજો આ કેવું છે, એટલે આગળ પારાયણ કરી. આ મોટી સત્તા ઉપર બેઠા છે છતાંય એમનો પોતાનો નિયમ, એમાં લેશ માત્ર પણ બાંધછોડ થવા દેતા નથી. તો આપણે એવો મોટો આવવાનું છે? આપણે કોણ આવશે? હવે એની સામે તો વિશ્વની મહાસત્તાનો પ્રમુખ બેઠો હતો. આપણે વધીને વધીને કોણ આવશે? વેવાય આવશે, હાલો હાળો આવશે, પાટલા હાહુ આવશે, બીજું કોણ આવશે? હા, તમે ગયા હોય ને પાટલા હાહુ આમ સરસ મજાનું શાક બનાવીને લાવે ને હવે લસણની કળી દેખાઈ જાય તો પાટલા હાહુને કેમ ના પાડવી? એ તો પાટલાવાળા કહેવાય ને, ખાઈ જાય. બોલો, એ કે પણ સ્વામી મેં લસણની કળી બાજુ મૂકી દીધી હતી. પાટલા સાસુને તો નારાજ ન કરાય. એ વિશ્વની સત્તા ઉપર બેઠા છે છતાંય એ પોતાનો નિયમ તોડતા નથી. તો આપણે તો આવડા મોટા પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા છે, એનું વચન કેમ તૂટશે? એની આજ્ઞા કેમ લોપાશે? ત્યારે એ આજે સંકલ્પ કરીએ કે આપણા જીવનમાં જે કાંઈ નાની મોટી આજ્ઞાઓ લોપાય છે, પાણી ગાળવા જેવી નાની બાબત હોય ને એમાંય ઘણીવાર ગરણા નથી બંધાતા. ઘણા હરિભક્તોના ઘરે જઈએ ને તો નળમાં ગરણા જ ન હોય. એ કે એ તો ફિલ્ટર થઈને આવે ને હવે તો સરકાર જ ટાંકામાં એવી ગોળી નાખી દે એટલે બધા વયા જાય ને વાંધો ન આવે, ચોખ્ખું જ કહેવાય. નાની નાની બાબત હોય એ પણ આપણે ઘણીવાર ગૌણ કરીએ છીએ. મહારાજને સર્વોપરી મહારાજ આમ છે ને 50 માળા ફેરવીને દંડવત કરવાનું, પ્રદક્ષિણા કરવી, એમાં નંબર 1, એમાં કોઈને આંબા ન દઈ. પણ આવી નાની નાની આજ્ઞા છે એ નથી પાડતા. પાણી ગાળવાનું હોય, સૂતકના નાના મોટા ધર્મ, સવારે દરરોજ નિત્ય પૂજા કરવાની હોય, રજસ્વલાના ધર્મ પાળવાના હોય. હવે સ્વામી ધંધા એવા થઈ ગયા ને આમ થઈ ગયું, હવે કેમ મેળ આવે? તો મેળ લાવવો પડે. તમે કારખાને ગયા હોય ને ફોન આવે એને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે, નથી આવવું પડતું? અઠવાડિયું નથી રજા પાડવી પડતી? તો 1 કલાક વહેલા વહી આવો. આજે ઘણા એવા હરિભક્તો છે પોતે રસોડું બનાવે છે, પોતે રસોઈ શીખે છે. તો કે પણ મને સંતોએ જ કીધું કે વાંધો નહીં, માળા ફેરવી લેજો. એ પછી તમે સંતો પાસે આવો ને કે સ્વામી આવું છે ને આમ છે ને આમ, એવા આમ બિચાકડા થઈ જાય ને. બસ સંતો તો દયાળુ હોય કે કાંઈ વાંધો નહીં ભગત, થાય એટલું પાડજો, બાકી મહારાજ તો રાજી છે એમ કહી દે. પણ આપણને એટલી ખટક હોવી જોઈએ કે ગમે તેમ થાય આ નિયમ મારે ઘરમાં રાખવો છે, આ નિયમ એ મારે પાળવો છે. નિત્ય ઠાકોરજીના દર્શન કરવાના હોય, 10મો 20મો ભાગ કાઢવાનો હોય, સંતો પાસે નિર્માનીપણે વર્તવાનું હોય, મર્યાદા પ્રમાણેના વસ્ત્રો પહેરવાના હોય. આવી તો ઘણી બધી નાની નાની આજ્ઞાઓ, મોટીની વાત નથી. જે નાની નાની આજ્ઞાઓ છે, બહારનું ખાવું નહીં, જેવા તેવા બહારના દ્રશ્ય ન જોવા, સગા સંબંધી સાથે બોલવાનો, આ તે એનો બેસવાનો વિવેક, આ નાની નાની આજ્ઞા છે ને એ આજ્ઞાઓ પણ ઘણીવાર આપણાથી લોપાઈ જતી હોય છે. ત્યારે આજે એટલા સાવધાન થઈએ, પુરુષોત્તમ નારાયણને રાજી કરવા છે. કીધું ને કે જેને ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજાણું હોય એમને તો નિરંતર એવી ખટક રહે કે મારે ભગવાનની આજ્ઞામાં નિરંતર રહેવું છે. ત્યારે આજના દિવસે એ ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે મહારાજ, અમારા જીવનમાં એ નાની મોટી એ આપની આજ્ઞા લોપાતી હોય તો અમારા ઉપર કૃપા કરો, અમને એવી શક્તિ આપો કે તમારી તમામ આજ્ઞાઓ સંતોની મરજી પ્રમાણે અમે એક સારું જીવન જીવી શકીએ. એવી વાલા ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી महाराजनी। हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें।